So Gala PC problem number 3. Two random variables x and y have the joint characteristic function phi xy of omega 1 omega 2 is equal to exponential minus 2 omega 1 square minus 8 omega 2 square. So question number 1. Show that x and y are zero mean random variables, and question number 2, are x and y are correlated. So correlated కాదా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Some solution చూడండి. First, given characteristic function, the given characteristic function phi xy of omega 1 omega 2 is equal to exponential exp అంటే e power అనం e power minus 2 omega 1 square minus 8 omega 2 square. So this is the given characteristic function. So I think all of you know the joint moment of n plus k order so mnk is equal to, so characteristic function లో ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 లో మనం డిరైవ్ చేసాము minus j power n plus k into dou power n plus k into phi xy of omega 1 omega 2 whole divided by dou omega power n into dou omega 2 power k at omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. So this is the general joint moment for n plus k order formula. So now we find the first question. Show that x and y are zero mean random variables అన్నాం. అంటే మీన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పండి అమ్మా. మీన్ అంటే సింపుల్ గా మనం ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఈ ఆఫ్ వై, ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి మనకి. మీన్ అంటే ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అవ్వచ్చు, ఈ ఆఫ్ వై అవ్వచ్చు. దాన్ని సింపుల్ గా మనం ఏమంటాం అంటే ఫస్ట్ మూమెంట్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మూమెంట్ is there are two possibilities అమ్మా. ఒకటేమో m10 is equal to simply it is e of x. m10 is equal to e of x. ఎందుకంటే ఇక్కడ x పవర్ n వాల్యూ 1 ఉంది, y పవర్ k వాల్యూ 0 ఉంది, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ e of x. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందులో చూడండి ఒకసారి, n వాల్యూ 1 k వాల్యూ 0. సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మైనస్ j పవర్ 1 plus 0 n value 1 k value 0 into dou power 1 plus 0 into phi xy of omega 1 omega 2 whole divided by dou omega power 1 into dou omega 2 power 0 at omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. So which is equal to minus j power 1 అంటే మైనస్ j నే. సో మైనస్ j into dou phi xy of omega 1 omega 2 by omega 1 omega 2 by dou omega 1 at omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. So I think all of you know the given characteristic function phi xy of omega 1 omega 2 is equal to e power minus 2 omega 1 square minus 8 omega 2 square. ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ j ఇంటూ dou by dou omega 1 into phi xy of omega 1 omega 2 value e power minus 2 omega 1 square minus 8 omega 2 square
of the limit omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. So this is equal to minus j into. So e power f of x derivative ఏంటన్నా మనకి e power f of x into derivative of f of x. అంటే ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ యాజ్ యూజువల్ వచ్చింది e power minus 2 omega 1 square minus 8 omega 2 square into. సో దీన్ని డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా 1 చేస్తున్నాం కాబట్టి minus 2 into 2 అంటే 4 omega 1 minus omega 2 వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. That omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. Now we substitute the value of omega 1 and omega 2 is equal to 0. So finally which is equal to minus j into e power minus 0 and minus 0 and e power 0 into minus 4 into 0. 0 into anything is 0, final which is equal to 0. So therefore the mean value is equal to 0. And similarly m10 అయిపోయింది కదా, m01 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో m01 which is equal to e of phi. This is equal to same అమ్మ minus j power 0 plus 1 అంటే minus j dou power 0 plus 1 అంటే dou pi xy of omega 1 omega 2 by dou omega 1 power 0 అంటే దాని వాల్యూ 1 అయిపోతుంది. సో ఈసారి dou omega 2 power 1 అంటే dou omega 2 at omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. So which is equal to minus j into. ఇప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా 2 చేస్తున్నాం కాబట్టి e పవర్ f of x అంటే e పవర్ f of x అంటే e పవర్ minus 2 omega 1 square minus 8 omega 2 square. మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 0 minus 16 omega 2 at omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకున్నాం minus j into e power 0 into minus 16 into 0. So 0 into anything is 0. So finally this answer is equal to 0. సో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి 2 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 2 వాల్యూస్ ఏమేంటి అంటే m10 is equal to e of x is equal to 0 ఒక ఆన్సర్ ఇది. రెండోది m01 is equal to e of y is equal to 0. ఇప్పుడు మనం e of x అండ్ e of y అనే వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే మీన్ వాల్యూస్ అంటాం. సో మీన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్ ఆఫ్ వై అంటాం. ఆ మీన్ వాల్యూస్ మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా 0 అండ్ 0 వచ్చింది. అదే అని చెప్పింది మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్, షో దట్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ 0 మీన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. సో మీన్ వాల్యూ 0 రావాలి. సో 0 వచ్చింది కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో నౌ సెకండ్ బిట్కి వెళ్దాం. ఆర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ కొరలేటెడ్ అన్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే m11 వాల్యూ అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో m11 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత కొరలేటెడా కాదని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ద కొరలేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై. The correlation of x and y is rxy is equal to e of xy is equal to m11. Actually this is the formula. Now the formula for m11 is equal to minus j square into dou square pi xy of omega 1 omega 2 by dou omega 1 dou omega 2 at omega 1 is equal to 0 omega 2 is equal to 0. So now rxy is equal to m11 is equal to minus square and plus j square and minus 1. So minus 1 into dou square. So pi xy of omega 1 omega 2 value ఎంత అంటే మనకి e power minus 2 omega 1 square minus 8 omega 2 square
whole divided by dou omega 1 into dou omega 2. At omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. So this is the condition. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒకసారి ఒమేగా 2తో ఇంకోసారి ఒమేగా 1తో సింప్లిఫై చేసి ఫైనల్గా వచ్చిన ఆన్సర్లో మనం ఒమేగా 1 ఒమేగా 2 వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -1 into dou by dou omega 1 of dou by dou omega 2 into e power minus 2 omega 1 square minus 8 omega 2 square. At omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లోపల ఉన్న దాన్ని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. This is equal to -1 into dou by dou omega 1 into దీని వాల్యూ e power f of x అంటే e power f of x into derivative of f of x with respect to omega 2తో చేస్తున్నాం కాబట్టి -8 into 2 -16 omega 2 at omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. Now it is equal to ఇది మొత్తం బయటకు వచ్చింది అనుకోండి 16 omega 2 ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మొత్తం బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు omega 1తో చేస్తే మళ్ళీ e పవర్ -2 omega 1 square minus 8 omega 2 square విత్ రెస్పెక్ట్ టు omega 1 చేస్తున్నాం కాబట్టి -2 into 2 అంటే -4 omega 1. Now substitute omega 1 is equal to omega 2 is equal to 0. So which is equal to 16 into 0 e power 0 minus 4 into 0. Finally 0 into anything is equal to 0, therefore its answer is equal to 0. So therefore x and y are correlated. Its value is 0, therefore x and y are correlated. Next, all of you see problem number 7. If x and y are two independent random variables such that e of x is equal to lambda 1 and variance of x is equal to sigma 1 square, e of y is equal to lambda 2 and variance of y is equal to sigma 2 square, prove that the variance of x comma y is equal to sigma 1 square sigma 2 square plus sigma 1 lambda 1 square sigma 2 square plus lambda 2 square sigma 1 square. దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలంటారు. సో ఒకసారి ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన డేటా చూద్దాం చూడండి. సో గివెన్ దట్ మీన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు e of x is equal to మీన్ వాల్యూ e of x is equal to lambda 1 కామా సో అది e of y is equal to lambda 2 తర్వాత వేరియన్స్ ఆఫ్ x ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ var of x is equal to sigma 1 square comma variance of y is equal to sigma 2 square. సో నా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ xy కావాలండి. సో దట్ ఈస్ the variance of xy is equal to, so the variance sigma x square is equal to e of x minus x bar square. It is also written as m2 minus m1 square. So this is equal to m2 means e of x square minus m1 means e of x whole square. సో ఈ రిలేషన్ మనం దీన్ని రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని అదే విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం చూడండి. సో బై యూజింగ్ దట్ రిలేషన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e of x స్క్వేర్, ఇక్కడ x ఉండాల్సిన దగ్గర xy ఉంది కాబట్టి e of x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ మైనస్ తర్వాత రెండోది ఏందమ్మా e of x హోల్ స్క్వేర్ అంటే e of xy హోల్ స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. సో ఫైనల్ ది ఈజ్ ఈక్వల్ టు e of x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ మైనస్ e of xy into e of xy. So now
సిన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. ఇందులో మనకి పైన క్వశ్చన్లో ఇచ్చాను చూడండి. సో 2 ఇండిపెండెంట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అని. సో సిన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్, సిన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ independent random variables, therefore E of xy is equal to E of x into E of y. E of xy is equal to E of x into E of y, and E of x square y square is equal to E of x square into E of y square. E of y square. So now therefore the variance of xy is equal to, so ఇప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ చేయండి. E of x square y square అంటే E of x square into E of y square minus ఈడ E of xy into E of xy అని కదమ్మా, అంటే E of x into E of y మళ్ళీ ఇంకో E of x into E of y. E of this is equal to overall E of x square into E of y square minus E of x into E of x అంటే E of x square అమ్మ, E of x whole square into E of y whole square, E of x whole square into E of y whole square. So now జనరల్గా మనకి వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, మనకి వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, సో జనరల్గా మనకి వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాడు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ σ1 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్ ఫార్ములా E of x square minus E of x whole square, E of x whole square. So now E of x square is equal to, దీన్ని బేస్ చేసుకోండి, E of x square is equal to, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇటువైపు σ1 స్క్వేర్ ఉంది, ఇప్పుడు E of x ఇది వచ్చింది అనుకోండి ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ E of x స్క్వేర్. ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్లో చూడండి E of x is equal to λ1 అని ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ, దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు σ1 స్క్వేర్ ప్లస్ λ1 స్క్వేర్, σ1 స్క్వేర్ ప్లస్ λ1 స్క్వేర్. ఇప్పుడు సిమిలర్లీ ఈసారి వేరియన్స్ ఆఫ్ y తీసుకోండి, సో వేరియన్స్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దాన్ని మనం λ2 అని ఇచ్చాం, σ2 అని ఇచ్చాం, σ2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E of y స్క్వేర్ మైనస్ E of y హోల్ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు E of y స్క్వేర్ నుంచి దీన్ని తీసుకురండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి మనకి E of y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు σ2 స్క్వేర్ ప్లస్ E of y హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు σ2 స్క్వేర్ ప్లస్ E of y అనే దాన్ని λ2 అనుకున్నాం, సో దేర్ఫోర్ λ2 స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ E of y. Now therefore variance of xy is equal to ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారు నాన్న, ఇందులో ఈ వాల్యూస్ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో కొద్దిసేపు దీన్ని 1 అనుకోండి, ఈ E of x స్క్వేర్ అని వచ్చిన దాన్ని 2గా తీసుకుందాం అండ్ దీన్ని 3గా తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆ 1లో 2 and 3 అనే దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆ 1లో 2 and 3 అనే దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే మనకి కావాల్సిన వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ E of x స్క్వేర్ అంటే ఇదిగోండి, ఇది వాల్యూ σ1 స్క్వేర్ ప్లస్ λ1 స్క్వేర్ ఇంటూ E of y స్క్వేర్ σ2 స్క్వేర్ ప్లస్ λ2 స్క్వేర్, తర్వాత మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ E of x హోల్ స్క్వేర్. E of x అంటే λ1 అని ఇచ్చాము ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో మనం, సో దేర్ఫోర్ ఆ వాల్యూ అవుతుందండి మనకి λ1 స్క్వేర్ అవుతుంది, λ1 స్క్వేర్. అండ్ E of y అంటే λ2 అమ్మ, హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి λ2 స్క్వేర్. సో దాన్ని మల్టిప్లై చేసి రాసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒకసారి మల్టిప్లై చేద్దాం చూడండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు σ1 σ2, సో σ1 స్క్వేర్ σ2 స్క్వేర్
తర్వాత సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ఇంటూ లాంబ్డా 2 స్క్వేర్, సిగ్మా 1 స్క్వేర్ లాంబ్డా 2 స్క్వేర్ ప్లస్ తర్వాత సిగ్మా 2 స్క్వేర్ లాంబ్డా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ లాంబ్డా 1 స్క్వేర్ లాంబ్డా 2 స్క్వేర్ మైనస్ లాంబ్డా 1 స్క్వేర్ లాంబ్డా 2 స్క్వేర్. ఈ రెండు టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయమ్మా. ఫైనల్గా మనకి మిగిలే ఆన్సర్ ఏంటంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 1 స్క్వేర్ సిగ్మా 2 స్క్వేర్ లాంబ్డా 1 స్క్వేర్ సిగ్మా 2 స్క్వేర్ లాంబ్డా 2 స్క్వేర్ సిగ్మా 1 స్క్వేర్. ఇప్పుడు చూడండి, సిగ్మా 1 స్క్వేర్ సిగ్మా 2 స్క్వేర్ లాంబ్డా 1 స్క్వేర్ సిగ్మా 2 స్క్వేర్ లాంబ్డా 2 స్క్వేర్ సిగ్మా 1 స్క్వేర్. సేమ్ ఆన్సర్ we get. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి, మళ్ళీ చూస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వన్ వాడు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు మనకి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ లాంబ్డా 1, ఈ ఆఫ్ వై వాల్యూ లాంబ్డా 2, వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ సిగ్మా 1 స్క్వేర్, వేరియన్స్ ఆఫ్ వై వాల్యూ సిగ్మా 2 స్క్వేర్. ఇప్పుడు మనకి వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై కావాలి. జనరల్గా మనకి ఏంటంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ m2 మైనస్ m1 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. యాక్చువల్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇది మొత్తం ఫార్ములా. సో బై యూజింగ్ దట్ రిలేషన్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ వై, ఇక్కడ ఎక్స్ వై కాబట్టి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ వై మైనస్ ఎక్స్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. సో దాన్ని ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్. ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఏ స్క్వేర్ లా ఉంది కాబట్టి ఏ ఇంటూ ఏగా రాయొచ్చు కాబట్టి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇంటూ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ వైగా రాస్తాం. నౌ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఇండిపెండెంట్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ అన్నాం కాబట్టి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అంటే ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ ఆఫ్ వై అయింది, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అంటే ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ అయింది. ఇప్పుడు నౌ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వైకి ఫార్ములా ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఇది కదా, దీనిలో ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ ఆఫ్ వై, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ ఆఫ్ వై. సో ఇక్కడ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్లు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు మల్టిప్లై అయితే ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ ఆఫ్ వైలు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు మల్టిప్లై అయితే ఈ ఆఫ్ వై హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంది. ఇప్పుడు వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి. జనరల్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా అయింది మనకి. ఇక్కడ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే దాన్ని సిగ్మా ఇచ్చాం కాబట్టి సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ కావాలి, అందుకని ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది పంపించేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే వాడు మనకి లాంబ్డా 1 ఇచ్చే క్వశ్చన్లో కాబట్టి లాంబ్డా 1 స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 2. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ వై, ఈ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ కావాలి మనకి. సో సెకండ్ టర్మ్ ఇటు పంపించేయాలి. ఈ ఆఫ్ వై అంటే లాంబ్డా 2 అని ఇచ్చాం కాబట్టి లాంబ్డా 2. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 3. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ 1లో ఈ 2ని 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఇందులో ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ కనుక్కున్నాను చూడండి అమ్మా, ఇదిగోండి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ లాంబ్డా 1 స్క్వేర్ ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ప్లస్ ఇంటూ ఈ ఆఫ్ వై స్క్వేర్. ఈ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి ఈ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ అంటే ఈక్వేషన్ 3 సిగ్మా 2 స్క్వేర్ ప్లస్ లాంబ్డా 2 స్క్వేర్ చూస్తారా, ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం దాని ప్లేస్లో. మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే లాంబ్డా 1 కాబట్టి లాంబ్డా 1 స్క్వేర్, ఈ ఆఫ్ వై అంటే లాంబ్డా 2 లాంబ్డా 2 స్క్వేర్. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత లాంబ్డా 1 స్క్వేర్ లాంబ్డా 2 స్క్వేర్ లాంబ్డా 1 స్క్వేర్ లాంబ్డా 2 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఫైనల్లీ we get the answer lambda sigma 1 square sigma 2 square plus sigma 1 square lambda 2 square plus sigma 2 square lambda 1 square. ఇది మనం మిగిలిన వాల్యూ అన్నమాట. సో అదే మనం అడిగింది కూడా అదే క్వశ్చన్. సో మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చింది. సార్ అందరు ఈ ప్రాబ్లం ఏం చూడండి. ఏ జాయింట్ డెన్సిటీ ఈజ్ గివెన్ as అంటే fxy ఆఫ్ x కామా y ఇచ్చామన్నా x ఇంటూ y ప్లస్ 1.5 0 లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ 1 అండ్ 0 లెస్ దాన్ y లెస్ దాన్ 1 0 elsewhere. మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఫైండ్ ఆల్ ద మొమెంట్స్ mnk వేర్ n అండ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1, 2, అండ్ సో ఆన్. సో మొమెంట్స్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా. అంటే m00, m10, m20, m11 ఈ విధంగా ఈ మొమెంట్స్ వాల్యూస్ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాం. సరే ముందు చూడండి, జనరల్గా మనకి mnk ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఇదేనా, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్, ఎన్ అనేది ఎక్స్ పవర్, కే అనేది వై పవర్. ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ వై పవర్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ వై పవర్ కే ఇంటూ ఎఫ్ఎక్స్ వై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డిఎక్స్ డివై. యాక్చువల్ ఫార్ములా అక్కడ లేదు, ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఎంఎన్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ వై పవర్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు
double integral x power n y power k fxy of x comma y dx dy. Actually this is the formula. ఇందులో ఇప్పుడు మనకి లిమిట్స్ ఇచ్చాను చూడండి. ఎక్స్ లిమిట్ 0 to 1, వై లిమిట్ కూడా 0 to 1. అందుకే లిమిట్స్ రెండు 0 to 1 రాస్తాం. ఎక్స్ పవర్ అండ్ వై పవర్ కే ఇంటూ తర్వాత ఎఫ్ఎక్స్ వై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాం, ఎక్స్ ఇంటూ వై ప్లస్ 1.5 ఇచ్చాం. ఎక్స్ ఇంటూ వై ప్లస్ 1.5 డిఎక్స్ డివై. సో నౌ ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 1 అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1, ఎక్స్ టర్మ్ సపరేట్గా రాసుకున్నాం. తర్వాత వై పవర్ కేని లోపల మల్టిప్లై చేస్తే వై పవర్ కే ఇంటూ వై అంటే వై పవర్ కే ప్లస్ 1 ప్లస్ 1.5 ఇంటూ వై పవర్ కే డివై. సో రెండు ఎక్స్ టర్మ్ సపరేట్గా ఉంది, వై టర్మ్ సపరేట్గా ఉంది కాబట్టి దేనికి దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 2 బై ఎన్ ప్లస్ 2 ఆఫ్ 0 to 1 లిమిట్. తర్వాత వై పవర్ కే ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది, వై పవర్ కే ప్లస్ 2 బై కే ప్లస్ 2 ప్లస్ 1.5 ఇంటూ వై పవర్ కేకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది వై పవర్ కే ప్లస్ 1 బై కే ప్లస్ 1 ఆఫ్ ద లిమిట్ 0 to 1. సో లిమిట్స్ అప్లై చేస్తాం, అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనకి 1 పవర్ ఎన్ ప్లస్ 2 బై ఎన్ ప్లస్ 2 అంటే 1 బై ఎన్ ప్లస్ 2. సో అది మిగులుతుంది. ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ, ఫస్ట్ టర్మ్. ఇది జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి సెకండ్ టర్మ్ ఉంది. సో ఓన్లీ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 2. ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 బై కే ప్లస్ 2 అండ్ ఇక్కడ కూడా 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అంటే 1.5 బై కే ప్లస్ 1. ఈ 1.5 అనే దాన్ని మనం 3/2గా రాయొచ్చు ఫ్రాక్షన్ ఎలిమినేట్ చేయాలనుకున్నాం. సో 3/2 ఇంటూ కే ప్లస్ 1 మిగులుతుంది. ఏది లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా. సో నౌ మొమెంట్స్ అడిగాం కదా, మొమెంట్స్ అంటే ఇంకేం లేదండి. మొమెంట్స్ అంటే దీనిలో మనం 0 0 ఎన్ వాల్యూ 0 కే వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అప్పుడు m0 0 అవుతుంది. సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఫార్ములా MNK is equal to this is the formula. MNK is equal to this is the formula. ఇప్పుడు ఇందులో n వాల్యూ 0 k వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది m0 0 is equal to 1 by 0 plus 2 అంటే 1/2 ఇంటూ 1 by 0 plus 2 అంటే 2 plus 3 by 2 into 1 అంటే 2 into 1 2. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం అనుకున్నాము. సో చూడండి ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ 1/2 ఇంటూ 4/2. ఇక డినామినేటర్స్ రెండు సేమ్ కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ యాడ్ అవుతాయి, దట్ ఈస్ 4/2. సో దట్ ఈస్ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఫైనల్లీ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1. ఈసారి నెక్స్ట్ టైం ఏం తీసుకుంటామంటే m10 అంటే n వాల్యూ 1 k వాల్యూ 0 పెట్టండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి m10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 1 ప్లస్ 2 అంటే 3, 1/3 ఇంటూ 1 బై కే వాల్యూ 0 కదమ్మా, 0 plus 2 అంటే 2 ప్లస్ 3 బై 2 ఇంటూ 0 plus 1 అంటే 2. సో ఫైనల్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/2. సో దిస్ ఈజ్ 1/3 ఇంటూ 4/2. 2 1s are 2 2s are cancel, that is equal to 2/3. So the value of m10 is equal to 2/3. సిమిలర్లీ ఈసారి n వాల్యూ దగ్గర 0 పెడతారు, k వాల్యూ దగ్గర 1 పెడతారు. ఈసారి n వాల్యూ k వాల్యూ రెండు 1 1 పెడతారు. సో అలా 4-5 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వదిలేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఏం లేదు, వాడు అడిగింది ఎంఎన్కే డిఫరెంట్ వాల్యూస్, ఎన్కి కేకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ పెడితే ఏమొస్తాయి అన్న. ఫస్ట్ ఎంఎన్కేకి ఫార్ములా రాస్తాం. ఎంఎన్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ వై పవర్ కే. ఆ ఫార్ములాలో పైన మనకి రిజల్ట్ ఎందులో వస్తుందంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ కేలోనే వస్తుంది. ఇప్పుడు మన ఎన్ దగ్గర 0 కే దగ్గర 0, తర్వాత ఎన్ దగ్గర 1 కే దగ్గర 0, తర్వాత n0 k1 n1 k1 ఇలా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఎంత డిఫరెంట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ 9th question. Statistically independent random variables x and y have moments. m10 is equal to 2, m20 is equal to 14, m02 is equal to 12 and m11 is equal to 6. Find the moment m22. సో ఇచ్చింది అర్థమైంది కదా, m10 ఇచ్చాడు, m20 ఇచ్చాడు, m02 ఇచ్చాడు, m11 ఇచ్చాడు. అయితే m22 ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాం అన్నమాట. సార్ చూడండి అమ్మ ఒకసారి. ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పిన రిలేషన్ ఫార్ములా ఎంఎన్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ ఫార్ములా అయింది మనకి. ఎంఎన్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ హోల్ పవర్ కే ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ హోల్ పవర్ కే. సో దీస్ ద ఫస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములా.
అయితే ఇక్కడ మనకి n వాల్యూ k వాల్యూ రెండు కూడా రెండే, అంటే m22 అడిగాం కాబట్టి n వాల్యూ 2 అండ్ k వాల్యూ ఆల్సో 2. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి e ఆఫ్ x మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ y మైనస్ y బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ అన్నాం. ఇండిపెండెంట్ అన్నప్పుడు మనకు రూల్ ఏంటి నాన్న, e ఆఫ్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు e ఆఫ్ x ఇంటూ e ఆఫ్ y, e ఆఫ్ x ఇంటూ e ఆఫ్ y. సో దిస్ ఇస్ ద రూల్. బై యూజింగ్ దిస్ కండిషన్ e ఆఫ్ x మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ y మైనస్ y బార్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనకి e ఆఫ్ x మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ e ఆఫ్ y మైనస్ y బార్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో నౌ వన్స్ అగైన్ ఇది చూడండి, ఇది ఎలా ఉంది మనకి వేరియన్స్ ఆఫ్ x లా ఉంది. అంటే దట్ ఈస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇందాక చెప్పాను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం, వేరియన్స్ ఆఫ్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు e ఆఫ్ x మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు m2 minus m1 square, that is e of x square minus e of x whole square, e of x square minus e of x whole square. సో ఇక్కడ ఈ x టర్మ్ ని అండ్ y టర్మ్ రెండింటిని మన వేరియన్స్ ఫార్మాట్ లో ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ e of x square minus e of x whole square, e of y square minus e of y whole square. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు e of x square అంటేనమ్మా ఇక్కడ ఓన్లీ x పవర్ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది, 2. y ఉందా, లేదు, 0. అంటే m20 అని రాస్తాం, దీన్ని మనం m20 అని రాస్తాం. తర్వాత రెండోది e ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్ అని ఉందమ్మా. e ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్ అంటే x కి పవర్ లో, అంటే హోల్ పవర్ కాదు మీరు చూడాల్సింది, x కి పవర్ లో 1 ఉంది అంటే m1. y టర్మ్ అసలు లేదు, 0. హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ y టర్మ్ ఉంది, x టర్మ్ లేదు, అంటే x వాల్యూ 0, y కి పవర్ లో స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 2. సో అది ఇక్కడ x టర్మ్ లేదు, y పవర్ కాదండి, ఇది హోల్ పవర్ 2. ఇది y కి పవర్ ఎంత ఉందంటే 1 ఉన్నది, సో 1. సో దాన్ని మనం ఆ ఫార్మాట్ లో రాసుకున్నాము. సో ఆల్రెడీ వీ నో m11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m10 ఇంటూ m01, m11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m10 ఇంటూ m01 నంబర్. ఎందుకంటే m11 మీన్స్ బోత్ ద వాల్యూస్ x అండ్ y రెండు ఉంటాయి. m10లో ఏమో x వాల్యూ ఉంటుంది, m01లో ఏమో y వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ అన్నాం కాబట్టి ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది మనకి. m11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m10 ఇంటూ m01. సో దేర్ ఫర్ బై యూజింగ్ దిస్ వన్ m01 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది m11 బై m10. సో హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m11 వాల్యూ మనం పైన ఇచ్చామని చూడండి ఒకసారి, m11 వాల్యూ 6 ఇచ్చాం, -6 ఇచ్చాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6 బై m10 వాల్యూ 2 అమ్మ. -6/2 అంటే దాని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి, -6/2. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 ఈజ్ ఆన్సర్. నౌ m22 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m20 పైన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాం 14 మైనస్ m10 2 స్క్వేర్ ఇంటూ m02 12 ఇచ్చాం 12 మైనస్ m01 -3 స్క్వేర్. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 14 - 4 అమ్మ అంటే 10 ఇంటూ ఇది 12 -9, 12 - 9 అంటే 3. సో 10 into 3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 ఈజ్ ఆన్సర్. ద వాల్యూ ఆఫ్ m22 ఈజ్ 30. ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా m22 ఫార్ములా రాయడం. m22 ఫార్ములా రాసిన తర్వాత వీటిని టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంలో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మనకి పైన వాల్యూస్ ఇచ్చారు, ఆ ఇచ్చిన వాల్యూస్ డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవడం. సో దిస్ ఇస్ ద వే. అండ్ లాస్ట్ వన్ 10th ప్రాబ్లం. 2 random variables x and y have a density function fxy of x comma y is equal to 2/43 into x plus 0.5y whole square, 0 less than x less than 2 and 0 less than y less than 3, 0 otherwise. Find the first and second order moments. And second one, the joint moment m and k, covariance, and fourth one, x and y are uncorrelated. సో వీటిని మనం సాల్వ్ చేయాలి. సో మన మొమెంట్ ఫార్ములా e ఆఫ్ x పవర్ n y పవర్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n y పవర్ k fxy ఆఫ్ x కామా y dx dy. ఇందులో x లిమిట్ వచ్చేసరికి 0 to 2 అండ్ y లిమిట్ వచ్చేసరికి 0 to 3. సో 0 to 2, 0 to 3. x పవర్ n y పవర్ k fxy ఆఫ్ x కామా y అంటే 2/43 ఇంటూ x ప్లస్ 0.5y హోల్ స్క్వేర్ dx dy. ఇందులో ఈ 2/43 బయట రాస్తాం. సో యాజ్ యూజువల్ దీన్ని మనం x టర్మ్ y టర్మ్ రెండు ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో దీన్ని మనం a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేసి a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేసి a² + b²
ప్లస్ 2ab అంటే ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవడం వల్ల మనకు ఓన్లీ xy ఒకటే మిగిలింది. ఈ x పవర్ n y పవర్ k లోపల మల్టిప్లై చేస్తే అన్ని టర్మ్స్లోకి. సో వి గెట్ దిస్ రిలేషన్ x పవర్ n ప్లస్ 2 ఇంటూ y పవర్ k ప్లస్ x పవర్ n y పవర్ k ప్లస్ 2/4 ప్లస్ x పవర్ n ప్లస్ 1 ఇంటూ y పవర్ k ప్లస్ 1 dx dy. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ద్వారా మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నాం ఫస్ట్, తర్వాత y చేద్దాం. విత్ రెస్పెక్ట్ x చేస్తున్నాం కాబట్టి y కాన్స్టెంట్ అంటే y పవర్ k x పవర్ n ప్లస్ 2 బై n ప్లస్ 3 x పవర్ n ప్లస్ 3 బై n ప్లస్ 3 ప్లస్ y పవర్ k ప్లస్ 2 కాన్స్టెంట్ x పవర్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 4 ఇందాక ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ 4 అలాగే ఉంటుంది. y పవర్ k ప్లస్ 1 కాన్స్టెంట్ y పవర్ k ప్లస్ 1 కాన్స్టెంట్ x పవర్ n ప్లస్ 1 ఇంటిగ్రేషన్ చేసి x పవర్ n ప్లస్ 2 బై n ప్లస్ 2 ఆఫ్ ద లిమిట్ 0 to dy. ఇప్పుడు ఇందులో మనం అప్పర్ లిమిట్ చేస్తే చాలు, లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ 0 కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. అప్పర్ లిమిట్ 2 అప్పర్ లిమిట్ 2 అప్పర్ లిమిట్ 2 చేస్తాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇంకోసారి మనం వన్స్ అగైన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైత్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం. సో వైత్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లిమిట్స్ అప్లై చేసాం. ఫైనల్ వి గెట్ ద ఆన్సర్ mnk ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/43 ఇంటూ దిస్ రేషియో. ఈ వాల్యూ వచ్చింది. సో నౌ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ మొమెంట్ అంటే మనకు రెండు ఉంటాయి, m10 m01. ఇప్పుడు ఇందులో n దగ్గర 1 k దగ్గర 0 పెడితే ఫస్ట్ ఆర్డర్ మొమెంట్ వస్తుంది. సో 2/43 ఇంటూ n దగ్గర ఎంత 1 అంటే 2/4, k దగ్గర 0 అంటే 2/4 ఇంటూ 3 కింద డినామినేటర్లు కూడా సేమ్ అలాగే తీసుకుంటామమ్మా. n దగ్గర ఏమో 1, k దగ్గర 0, సో 4 to 1 4. సో అలా ఈ n దగ్గర 1 k దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వి గెట్ దీస్ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ వస్తుంది. ఫైనల్ ఇది 1.326 లా. అలాగే m01 అంటే n దగ్గర 0 k దగ్గర 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్. సో వి గెట్ దిస్ రిలేషన్ 1.8667. సో సెకండ్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ అంటే m20 m02 అంటే n దగ్గర 2 k దగ్గర 0, తర్వాత ఇంకోసారి వస్తారు n దగ్గర 0 k దగ్గర 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే వి గెట్ దిస్ రిలేషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ కోవేరియన్స్ అడిగి. సో ద కోవేరియన్స్ cxy is equal to m11 which is equal to e of x minus x bar into y minus y bar. సో దిస్ ఈస్ ఇప్పుడు దీన్ని సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e of మల్టిప్లై చేయండి x ఇంటూ y xy మైనస్ xy బార్ మైనస్ x బార్ y మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ x బార్ y బార్. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ లోపల మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి e of xy మైనస్ e of xy బార్ మైనస్ e of x బార్ y ప్లస్ e of x బార్ y బార్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ e of xy మైనస్ y బార్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా. అప్పుడు e of x అంటే x బార్ అవుతుంది, అంటే x బార్ y బార్ మైనస్ ఇక్కడ x బార్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా, e of y అంటే y బార్ అవుతుంది, y బార్ ప్లస్ e of x బార్ y బార్ అంటే x బార్ y బార్ రెండు కాన్స్టెంట్, రెండు బయట వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ వి గెట్ వన్ టర్మ్ క్యాన్సల్, ఈ రెండు క్యాన్సల్ అయిపోతుంది. ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ e of xy అంటేనేమో m11 మైనస్ x బార్ అంటేనేమో m01 అండ్ y బార్ అంటేనేమో m10. అంటే x బార్ అంటే e of x అమ్మ, e of x అంటే మనకి m10 అవుతుంది. y బార్ అంటేనేమో e of y అంటే m01 అవుతుంది. సో m11 మైనస్ m01 m10. నెక్స్ట్ m11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ పైన మన ఫార్ములా ఉంది కదమ్మా, దాంట్లో m11 అంటే n వాల్యూ 1 k వాల్యూ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఈ ఫార్ములాలో n వాల్యూ 1 k వాల్యూ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే మనకి m11 వాల్యూ వస్తుంది. ద వాల్యూ ఈజ్ 2.424. సో ఫైనల్లీ cxy ఈజ్ ఈక్వల్ టు m11 కాబట్టి ఈ m11 cxy ఈజ్ ఈక్వల్ టు m11 మైనస్ m01 m10 కాబట్టి m11 వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమో 2.424 వచ్చింది, ఆ వాల్యూ రాసాం. మైనస్ m01 పైన కనుక్కున్నాం, m01 m10 1.326 1.866. ఫైనల్లీ వి గెట్ ద ఆన్సర్ మైనస్ 0.039. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు మనకి కొరలేషన్ వాల్యూ 0 వచ్చిందా నాన్ జీరో వచ్చిందా? మనకి నాన్ జీరో వచ్చింది. 0 కనుక వచ్చిందేమో కొరలేటెడ్, నాన్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి అన్కొరలేటెడ్. ఫోర్త్ బిట్ cxy is not is equal to 0, therefore uncorrelated.
uncorrelated. So this is problem number 10.